नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम वेखण वाले मेरे प्यारे अजीज़ मित्र दोस्त अपने साडे दूर नज़दीक दुनिया के जिस भी खिते च बैठे सानू वेख रहे ने साडे पंजाबी भैणां भरा उन्हां सारिआं दी खिदमत च मेरा सलाम आदाब ते तुहानूं सारिआं नूं मैं जी आयां नूं आखना। तुसी सारे जानते हो कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ी हुरमत वाला बड़ी पकीजगी वाला और बड़ियां इज़्ज़तां वाला ये महीना साडे नाल जा रहा है और इस महीने का तज़करा यकम मुहर्रम तो शुरू होया अज तक जारी है और चलता रहेगा। पूरे इस महीने दे विच एक सफ़र है जिहड़ा मुहब्बतां दा और इस सफ़र दे विच शहादतां इस सफ़र दे विच जिहड़ियां ने वो साडियां रफाकतां और इस सफ़र दे विच असी वो कुछ हासिल किया कि जिहड़ा असी आने वाली नस्ल और असी सब उहदे उत्ते बड़ा फख्र महसूस करने हैं कि अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह ये साडी मिरास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू ये सारे महीने भी अता कीते और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां सन वो साडी ज़िंदगी का हिस्सा बन गईयां। तो असी भी अज इस मुहर्रम की निस्बत के नाल इस अज के प्रोग्राम दे विच इस मुहर्रम स्पैशल दे विच मौजूद हाँ और गुफ्तगू करांगे असी अपने अज के प्यारे से साडे मेहमान जिहड़े कि अपनी मिसाल आपने जनाब दानिश्वर प्रोफैसर फहद अली काज़मी साहब दे नाल वो साडे नाल मौजूद ने। मैं प्रोफैसर साहब तुहानूं जी आयां नूं आखना जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम तुहाडे इल्म विच तुहाडी जान माल विच बहुत ज़्यादा बरकतां देवे। मेरे तमाम दोस्त इस चीज़ नूं जरूर जानते होणगे कि साडे कोल आने वाले जिन्ने भी अच्छे अच्छे परौणे ने जी उन्हां नूं अल्लाह ताला ने किसी ना किसी खूबी नाल नवाजिया हुंदा है। तो जी मैं ज़रा मज़ीद दो चार लफ्ज़ होर कह सकां कि डॉक्टर साहब अपने अंदाज़े गुफ्तगू तकल्लुम इलम और अपनी जिहड़ी है ना जी क्वेश्चनिंग की सलाहियत उहदे नाल साडे अज दे दौर दे विच एक जानी मानी शख्सियत ने और कोई किसी किस्म की भी कोई छोटी या वड्डी या कोई महफिल भी होए और उहदे च अलहमदुलिल्लाह इनवाइटेड होंदे ने बड़े सारे प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं नाल गुफ्तगू करते हैं और बड़ी अकली इल्मी दलाइल नाल गुफ्तगू करते हैं। और दूसरी वड्डी गल ये कि अल्लाह करीम ने इल्म की वो बसीरत उन्होंने अता की है जिहड़ी यकीनन किसी बहुत वड्डे जिहड़ा ना जी वो किसी बजुर्ग का या किसी ऐसी हस्ती का अल्लाह ताला की ज़ात जिहड़ी है ना जी उन्हां दे फजल दे नाल अता करदी है। तो चूँकि इन्हां दा ताल्लुक एक ऐसे खानदान नाल है सैयद अहले सादात और चूँकि अज असी ये जानने कि अहले सादात साडे वास्ते किन्ने एक मुहतरम ने और अल्लाह करीम कोलों दुआ करने कि अल्लाह करीम सानू अहले बैत की मुहब्बत और अहले बैत दे नाल सानू उन्हां दे उस सफ़र ते उस नक्शे कदम ते चलने वाला बनाए। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करिए जी। चूँकि मुहर्रम है तो मुहर्रम दे विच बहुत सारियां चीज़ां जुड़ियां हुई ने मुहर्रम की हुरमत के हवाले नाल ज़रा थोड़े जे चंद थोड़ा जे इंट्रोडक्टरी कोई लफ्ज़ तुसीं साडे नाल शेयर करो। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी बड़ी नवाजिश तुसीं बुलाया और जिहड़े अल्फाज तुसीं मेरे बारे च बोले ने मैं दे हकदार ते नहीं अल्लाह ताला काश मैनू इहदा हकदार कर दे। आमीन आमीन। अच्छा मुहर्रमुल हराम के हवाले नाल एक इहदी बहुत सी दीनी रवायात ने हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे सामने ने हुरमत आला महीना है और आका दी बेसत तो पहले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 महीने हुरमत आले महीने सन। बेशक जंग जिहदे अंदर फॉरबिडन सी अलाउड नहीं सी। हाँ ज़िकात ज़िलहज मुहर्रमुल हराम और रजब 4 महीने अल्लाह ताला ने हुरमत आला डिक्लेयर कीता बाद च भी है हुरमत आले ही रहे जी बेशक। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों अहादीस दा सी मुतालिया करने हैं सीरत दा मुतालिया करने हैं तो यह पता लगता है कि पुराने अंबिया भी सन वो भी मुहर्रमुल हराम नाल उन्हां दियां निस्बतां सन। बेशक हैं जी। कुछ रवायात ऐसियां ने कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती इसी महीने च पार लगी। जनाब मूसा अला नबी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम विक्ट्री मिली फिरौन दे खिलाफ आपकी विक्ट्री सिक्योर की और सरकार दो आलम ने मुलाहिजा फरमाया कि आप जदों मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो यहूद एक रोज़ा रखते सन और खुशी का रोज़ा सी जी बेशक। सरकार दो आलम ने जदों मुलाहिजा फरमाया आपने इस्तफसार फरमाया कि ए रोज़ा क्यों रखते हो तो क्या जी इस दिन सानू नबी अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम नू साडी कौम नू विक्ट्री मिली सी रिमेंबर करने हैं। बेशक। ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असी जनाब मूसा दे ज़्यादा करीब कि तमाम अंबिया बरादरान ने आपस में हदीस मुस्तफ़ा नातिक ने जी ते फरमाया असी मूसा अलैहिस्सलाम दे ज़्यादा करीब अल्लाह उन्हां दी जिहड़ी विक्ट्री है हाँ असी भी उन्हां नू ऑब्जर्व करांगे साडा ज़्यादा हक बनदा है बेशक साडी जिम्मेवारी है ते 2 रोजे रखांगे
ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 मुहर्रमुल हराम ते 10 मुहर्रमुल हराम दे रोजे रखे। हुरमत वाला महीना है। बेशक। और जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲੀ, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਮੂਸਾ ਨੇ, बेशक, ਉਹ ਵਾਰਿਸ बेशक, ਨੂਹ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ बेशक। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ वाह अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। ਤੇ 10 ਮੁਹर्रमुल हराम ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਹੁਸੈਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਏ ਕਮਾਲ ਹੈ, वाह वाह वाह, ਨੁਕਤਾ-ਏ ਉਰੂਜ ਹੈ। बेशक। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਖਲਾਕੀ ਫਤਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ, शहादत जेड़ी है वो शहादत ना रही बल्कि एक अजीम कामयाबी बन गई। और हुसैन इब्ने अली बज़ाहिर मिट गए, बज़ाहिर अपनी जान जाने आफरी दे सुपुर्द की कर देती, बेशक। मगर यजीदियत नु बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने एक्सपोज करता अपनी जात वाला वाह 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 वाह। तो 10 मुहर्रमुल हराम साडे लिए जिथे एक ट्रेजेडी है, इस ट्रेजेडी दे अंदर एक बहुत वड्डी विक्ट्री भी पिन्हा है, लर्निंग एस्पेक्ट भी है। हाँ, एब्सोल्युटली। बेशक। तो हुसैनी इनकलाब है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जी वो जड़ा इनकलाब है उसकी बुनियाद रखी है, किल्लत और कसरत के पैमाने तब्दील करके रख देते ने। और आप एक यूनिवर्सल फिगर ने कुल कायनात ली आप दा उसवा जड़ा है, उसवाई शब्बीरी। तुसी देखो वेस्ट दे अंदर किताबां लिखियां गई कि दुनिया दे अंदर 3 कतल ऐसे ने जिन्हां ने दुनिया दी तारीख दा धारा तब्दील कर मोड़ दिता। बेशक। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰਿਸਰਚਸ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। कहा गया कि सजाए मौत नाफिज कर दी जाए, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪ ਆਫ ਹੈਮਲੌਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੌਕਫ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕੱਪ ਆਫ ਹੈਮਲੌਕ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਖਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਖਾਮਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਨਾਬ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਾਬ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਨਾਬ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੋਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਸਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਵੈਸੇ ਟੁੱਥ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਫਾਕੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਅਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਅਵਾमिल ਨੇ, ऐसे अवामिल कार फरमा ने, ऐसे ट्रायल्स, ऐसी आजमाइशां ने कि बाकी शहादतां फर्द दियां शहादतां ने। क्या बात, इत्थे सिर्फ फर्द दी शहादत नहीं है, फर्द अपने कुंबे नूं कुर्बान कर अल्लाह अकबर, फर्द अपने बच्चे नूं कुर्बान कर रहा है, 6 माह दा है वो भी कुर्बान हो गया। टेस्ट दी
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼। 28 ਰਜਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੁਹर्रम ਹਰਾਮ ਤੱਕ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤੱਕ, ਖਾਨਵਾਦੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਸਿਆਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੌਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਮਸਾਇਬ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਮਸਾਇਬ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੱਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਬੱਲੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਿਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਤਹਾ इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला जो है जी ये इनू कबूलो मंजूर फरमाए और बेशुमार करोड़ा अनगिनत रहमतां और अल्लाह सोने दियां जिहड़ियां ने जी वो बरकतां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹਸਨ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ 2 ਆਂਸੂ ਵੀ ਬਹਾਏ ਜੰਨਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਉम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ਦੇ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਗਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਹਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਕੁਨਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਸੂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਵਕਤ ਔਰ ਇਹ ਲਮੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮਨਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਸੂਸਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਰੀਖੇ ਇਸਲਾਮ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਪਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਦਿਫਲਾਨ ਸਨ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਨਾਇਤ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬਦਰ ਲੜੀ, ਉਹਦ ਲੜੀ, ਖੰਦਕ ਲੜੀ, ਪਤਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਸੁਲਹ ਹੁदैबिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ, ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ। ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੇ ਖਾਦਮ ਬਣ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਦੀਸ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਫ ਉਠਾने ਸਨ ਕਿ आका व मौला ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानाने जन्नत दे सरदार ने, लेकिन जदों आजमाइश आई है ते ए कैरेक्टर नाउज़ बिल्लाह मैच नहीं कर रहा। हाय हाय क्या इमाम अली मकाम दी जड़ी वो स्ट्रगल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो एक दलील बन गई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सदाकत दे। बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वो जड़ी पेश गोई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ी डिस्टिंक्शन इनायत की, यानी उस डिग्री नू ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਿਟਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਈਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਮਸਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ, ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੁਤਬਰ ਤੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਖਾਓ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਦੀ ਮੈਨ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਨ ਔਰ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਇਮਾਮ, ਐ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਪੌਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਬਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਫॉर द ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਦੁਦੀਨ ਕਸੀਰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਅਲਾਮਾ ਜਰੀਰ ਤਬਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫॉर द ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ख्वाब 'ਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ। ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹਿਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।
इमाम अली मकाम जदों फरमा रहे से ते हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की थी, इमाम वो अहद की है जिहड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुहाडे कोलों लिया है। फरमान लगे वो मेरे नाना ते मेरे दरमियान एक राज। अल्लाह अल्लाह अकबर। जदों तक मैं अहद पूरा नहीं करांगा मैं वापस नहीं मुड़ांगा। यानी इमाम अली मकाम दा सफर अपने अंदर कुछ रूहानी मिस्टरीज लेके भी चल रहा है। बेशक बेशक, जो कि एक राज दी गल है। उस राज दे अमीन इमाम अली मकाम दी जात खुद है। अल्लाह। और इमाम अली मकाम कदी रिट्रीट नहीं करनगे। अल्लाह। इस करके इमाम अली मकाम दी शहादत नू इम्तियाज मिलिया और इस करके वो मशहूर हुई है। सिर्फ असी नहीं यह शोहरत बख्श सकते, नाउज़ बिल्ला। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ना, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। वाह वाह सुभान। इस शहादत दे जिक्र नू इमाम अली मकाम दे जिक्र नू खुद रब्बुल इज्जत ने बुलंद करता। अच्छा, मजे दी गल है कि जी देखो ये खूबसूरत जिन्ने भी इस जिक्र नू जिन्ना भी ज्यादा असी स्टडी करिए, कुतब सुन लिया, साढ़े जिन्ने भी बड़े साढ़े जिहड़े मुफक्किरीन ने उन्हां दी गुफ्तगू सुन लईए, समझ नहीं आती है कि कोई ऐसी इन्नी खूबसूरत किस्म की फसाद व बलागत और डिटेल मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो तकलीफ किसी एक ईमान वाले नू इस जिक्र दे नाल होनी चाहिए, जिहड़ी उन्होंने इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, असल च इस सारी गुफ्तगू का जिहड़ा मैं एक असेंस अगर कड्डां तो मैं ये गल करांगा कि इस कुर्बानी का फलसफा वो की है। वो फलसफा ये सी, शायद मेरी कम अकल दे विच जिहड़ी गल आ रही है कि रेजिस्टेंस जिहड़ी है, हक दे नाल खड़ा होना, वो एक बहुत वड्डी चीज़ है, एक छोटा अमल नहीं है। और जो एक बड़ा वड्डा अमल है, इस बड़े वड्डे अमल की खातर वड्डियां ही कुर्बानियां देनियां पैंदियां। एक कदी नहीं हो सकता कि तुसी हक की गल करो तो तुहाडे रस्ते च तकलीफ ना आए। बेशक, क्योंकि कुरान दा फैसला है कि जब वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, तुसी हक की गल करनी ते फिर सबर। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस नूं जदों ये आयात मिलियां ते आपने कोई थोड़े जे मसाइब तो नहीं वेखे ना। बेशक, मतलब मसाइब दी भी इंतहा हो गई। और आप दा वजूद, आपने खुद तरबियत की थी अपने ना बेटियां दी, और उस तरबियत का इजहार होया सानू उस मौके दे उत्ते कि जिथे जाके उन्होंने जिंदगी ते बड़ी छोटी जी गल है पूरा खानदान कुर्बान करवा देता। और ये एक छोटी जी गल नहीं है, एडा वड्डा मामला है, इन्ना क वड्डा मामला है कि शायद मेरे को शायद वो लफ्ज ही नहीं कि मैं इन्हां दा अहाता कर सकदा। हाँ, मैं अहाता नहीं कर सकता। लेकिन तारीख दा एक अदना जिहा तालिब इल्म होने नाते नाले गल कर रहे हैं कि मुसलमान जिहड़ा अज दा मुसलमान है उन्होंने इस फलसफे चों की सीखना चाहिए। देखो सर, एक गल है जिहड़ी सानू कहनी पएगी और सानू टू द पॉइंट होके जिन्हों कहंदे ने अंग्रेजी बुल्स आए, सानू ये गल करनी पएगी जी। ठीक, इमाम अली मकाम दी जिहड़ी स्ट्रगल है ना, उहदा एक ही मैसेज है, अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दा कानून अप्लाई होए। हा सुभान अल्लाह, दिस इज द ओनली मैसेज। वाह वाह वाह। जिहड़ा क़यामे हुसैनी है वो अल्लाह दा कानून इस धरती दे उत्ते, किसी दुनियावी खुदा दा कानून इस धरती दे उत्ते नहीं चल सकदा। वल्लाह, सारी कुर्बानी जिहड़ी है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इस प्रिंसिपल नू सिक्योर कर रही। वाह वाह वाह। इस प्रिंसिपल दी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल ठीक। इमाम हुसैन अपने लिए जिहाद नहीं कर रहे, अपनी गवर्नेंस ਲਈ जिहाद नहीं कर। ताकत ते जरूरत नहीं सी, कोई जाओ हशम ते नहीं चाहिदा सी, कोई दौलत ते नहीं चाहिदी सी। जवाना ने जन्नत दा सरदार है, जेड़ा कराना मालिक है, कौसर है। अल्लाह अकबर। जनाबे और दुनिया दी की जरूरत सी, किसी की तो कोई जरूरत ही नहीं। अल्लाह अकबर। इब्ने अजर है, और अगर चाहते या मांगते तो की ना लभदा। अस्तगफिरुल्लाह, बेशक तो उस वेले ते साडे वैसे ही गल जड़ी है। लेकिन वो जो जिहड़ी चीज इख्तियार की, जिहड़ा स्ट्रगल इख्तियार की, ओदा रिजल्ट फिर मिलिया कि जी साहब इमाम अली मकाम दे जड़े गुलाम ने। जी जी जी। मैं मतलब कोट करना शुरू करा ते मैनू शायद नक्शबंद याद आ रहे सन। शायद नक्शबंद और बू अली कलंदर दा वाकया ते खुद सरारे खुदी दे अंदर अलामा इकबाल ने उत्थे रिकॉर्ड कीता है कि बादशाह वक्त दे एक वजीर ने उन्हां दे मुरीद नू मारिया। मुरीद ने बू अली कलंदर दी बारगाह च शिकायत की थी। बू अली कलंदर ने रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह तक पैगाम पहुंचाया कि अपने उस वजीर नू सजा दे, तादी वो कर उन्नू फड़। अच्छा। और अगर तू ऐ नहीं करदा तेरी सल्तनत मैं किसी होर नू दे देंगा।
ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ पेश कर गई है शहादत हुसैन की ये सरमदी असूल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अच्छा करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की ये सरमदी असूल। कट के सर कट जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर लेकिन यजीदियों की तात न कर। वाह 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 वाह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कितना खूबसूरत मैसेज है कि ये एक साडे कोल एक ऐसी स्ट्रगल दी एक ऐसी चीज है कि जिस तो बाद इंस्पायरेशन मतलब वो लफ्ज़ ही छोटा लगता है और इस तरह एहसास होता है कि यार ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ज़्यादा राह टुरे फिरदे कुछ चीज़ां कट्ठियां करदे भी मुक जानियां ने। लेकिन अगर किसी कॉज वास्ते किसी चीज़ वास्ते किसी एक ऐसी जगह ते जिथे जाके तुहानूं नज़र आंदा होए कि मेरी दुनिया और आखरत दोनों सामने ने, तो फिर तुसीं की चुनोगे? फिर जिहड़ा रस्ता उन्होंने चुनिया ना जी, वो रस्ता साडे वास्ते मिराज है। मैं अपने नाज़रीन मोहतरम नूं दसदा चला जावां कि साडा चूंकि गुफ्तगू इन्नी खूबसूरत मैनूं वक्त दा एहसास नहीं होया और मैनूं कहा जा रहा छोटे जिहे एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद दोबारा प्रोफैसर साहब नाल गुफ्तगू करांगे और मेरा दिल चाहता है कि काश असी कुछ होर बहुत सारिया गल्लां भी कर सकीए। तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडी ये मुहब्बत है, तुसीं साडे नाल जुड़े हो और ये गुफ्तगू सुन रहे हो। यकीनन इहदे विच ओह सारियां गल्लां तुहाडे लई असी जरूर डिस्कस करांगे जिहड़ियां अज दे दौर 'च सानूं जिन्हां दी लोड़ है। तो थोड़े वक्फे तो बाद दोबारा फिर हाज़र होने जी, उन्नी थोड़ी देर लई इजाजत दिओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। दोबारा तुहानूं जी आनूं आखने अपने प्रोग्राम पंजाब दी आवाज़ दे विच और मैं निसार बसरात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर दानिशवर प्रोफैसर फाहद अली काज़मी और ਜਿਹੜੇ कि स्कॉलर ने और अलहमदुलिल्लाह PhD भी कर रहे हैं। और मैं कह सकना डॉक्टर भी कह सकना कि अल्लाह करीम ने जो फसाहत और बलागत इन्होंने अता की है वो मलका वो खुद ने और एक मुँह बोलदा सबूत ने। और अलहमदुलिल्लाह ये ऐसी शख्सियत जी है ना जी अल्लाह ने सानू मिलाई है कि मैं दुआ गवां कि अल्लाह इन्हां दे इल्म इन्हां दे अमल मजीद बरकत अता फरमाए। गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत चल रही सी जी, चूँकि एक बहुत ही बाबरकत बड़ा ही जड़ा ना जी ये ऐसा लम्हा है कि जिहदे उत्ते पूरी उम्मत जी है वो एक इस नुकते ते बिल्कुल मुतफिक है कि इस महीने दे विच अगर असी मौलाए हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र ना करिए तो साडा जिहड़ा अपना ईमान है ना वो मुकम्मल नहीं होंदा। तो असी भी यकीनन उन्हां दी जिहड़ी है ना जी उन्हां दी ज़ात दे बारे उन्हां हकायक दे बारे फलसफियाना तौर पर भी तो आजजाना तौर पर भी तो फिर सियासी तौर पर भी तो मुआशी लिहाज नाल भी हर पहलू के उत्ते गुफ्तगू जी ना हो सकती है और कोशिश कर रहे हैं कि असीं उन्होंने कवर करिए। तारीखी तौर पर भी कुछ गुफ्तगू जी ना जी वो हुई है। तो अपना प्रोफैसर यह दस दिओ कि जरा एक जड़ा ना जी वो सवाल जड़ा ना साडे कोल आंदा है कि इहदा सिर्फ इस वाक़े का करबला दे वाक़े का तारीखी जड़ा एक वाक़या है इहदा कोई किसी तरीके नाल कोई ऐसा ताल्लुक असी कोई भी अगर कोई दूसरा बंदा पैदा करने की कोशिश करे, मसलन कि कोई कहे कि जी ये कोई खुदा न खास्ता मुआशी पहलू सी या ये कोई जिस तरह कि थोड़ी देर पहले गल कर रहे सो कि कोई जाओ हशम की गल सी या कोई खुदा न खास्ता वो जड़ा ना जी कोई इकतदार की जंग सी या कोई होर, तो क्या कोई इस तरह की कोई गल सोची जा सकती है? देखो डॉक्टर साहब एक अहम गल है जी सानू करनी पेगी आगाज के अंदर असी सियासत नू ना एक बड़ा नैगेटिव कॉनोटेशन दे दी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों दीन इस्लाम की गल कर रहे हैं तो दीन इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमूआ नहीं है। दीन इस्लाम के पिछे एक इकनॉमिक सिस्टम है। वाह वाह बेशक। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का खात्मा है। हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर जड़ा गैप है उसको खत्म करना है जी बेशक। मसावात कायम करनी है, माशी माशरती मसावात। और यह चीज़ किस तरह कायम होएगी तुसी मैनू दसना है। सियासी निजाम नाल कायम होएगी। डॉक्टर इकबाल की कहते हैं कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे। अल्लाह अकबर। ते बुनियादी गल है वे कि असी सियासत नू क्यों नेगेटिव समझ रहे हैं कि सियासत एक बुरी चीज़ है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने दे अंदर एक निज़ाम कायम किया। बेशक आप एक हुक्मरान दी शान भी रखते हैं। बेशक ऐसे ही सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन और हुक्मरान भी सन। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जी बेशक हुक्मरान। खिलाफत राशिदा की है। खिलाफत राशिदा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मुहम्मदन गवर्नेंस जी। ऐसे ही बिल्कुल सरकारे दो आलम दा जेड़ा निज़ाम है खिलाफत राशिदा दी प्रैक्टिकल तस्वीर मिलदी। हुण तुसी खिलाफत राशिदा उत्ते गौर करो
ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਜਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਵਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਜਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਈਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਜਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਜਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਮੈਸੇਜ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੁੱਢੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜੌਰੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਨ 47 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੁਲਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ, ਹਲਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਖੁਤਬਾਤ बेशक आपने फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं हो हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जा रहा है, बिदात को रवाज दिया जा रहा है, मेरे नाना के दीन को तब्दील किया जा रहा है और ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, आपने यह नहीं किया कि मैं जा रहे हैं तो मैं खलीफा नाउजुबिल्लाह बनन लगा, यह नहीं किया। मुझ जैसा इस जैसे की कभी बैत नहीं करे। अल्लाह अकबर, वाह वाह। मैं इस निजाम दे हक दे अंदर वोट नहीं पा सकता, मैं प्लेज ऑफ एलिजेंस नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। इमाम ते रास्ता छड़ रहे हैं। अकातात जेडी है ना जी, मैं इस निजाम नु अगर मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता, फिर बाकी की रह गया? क़यामत तक लोग कहेंगे यार कि जेड़ा भी जाबर आंदा है मौका मिल जाएगा। हां, तो हुसैन ने बैत कर ली सी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨਵਾਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਤੇ ਰਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने ਇਹ ਸਾਦਤ ज़ाती बख्शी। इक़्तिदार ते इमाम दे देखो ना, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम, अक्सर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। अच्छा, एक मैं ना जी ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਹ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂ ਦੇ ਬੇਟੇ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु दे नाल गुफ्तगू कर रहे सन। आलमोस्ट कोई गालिबन हम उम्र होणगे या कोई थोड़ा जो अब्दुल्ला थोड़े जो वड्डे सन, तो गुफ्तगू होते किसी दिन ना वो फजाइल और मनाकब दे लिहाज नाल गुफ्तगू कर रहे थे जी। उन्होंने को गल कीती कि जी वो इस तरह जिस तरह तुसीं अगे थोड़ी देर पहले दस रहे सो कि जी पीछे एक पूरी तारीख है इन्हां तमाम खुलफाए राशिदीन दे सिलसिले दी और इन्हां दी जिहड़ी है जी अशरा मुबशरा होण दी, ते वो गलबात कर रहे सन। ते उन्होंने ना जी जदों दस्सिया ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जुबान चों निकलिया कि जन्नत उन्ना चिर नहीं मिलनी जिन्नी देर तक असी लिख के ना दे दईए जी, ऐसी रवायत। अच्छा, वो जो यह गल हुई तो उन्होंने की किया कि चूंकि वो वक्त कैसा सी, उन्हें जाके गल अपने बाप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल की थी कि जी अज इमाम हुसैन ने यह गल की थी। उन्होंने वो गल सुनी तो सुन के ते अखां च आंसू आ गए तो कहने लगे कि जा उन्होंने को लिखवा लिया। हाय हाय, वाह वाह, बेशक जा उन्होंने को लिखवा लिया। और जो मैं फौत होवां तो लिखा होया मेरे कफन दे विच मेरे नाल। बेशक यार, मैं उस गल नूं पढ़ के सुन के मतलब ऑथेंटिसिटी ते खैर तुहाडे जे लोग या होर साडे दोस्त जेडे भी असी उलमा या जेडे लोग ने ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ठीक, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਬਨ ਹਜਰ ਅਸਕਲਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਬਨ ਹਜਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਿਲ ਹਦੀਸ। ਠੀਕ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹੁਲ ਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਲ ਅਸਾਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਹਾਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਵਾਇਤ ਤਵੀਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ कि सैयदना फारूक आजम इमाम अली मकाम दा अदब किन्ना करदे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जदों भी लफ्ज आया है ना तो खुलफा राशिदीन दे हवाले नाल लिखिया कि ओ इन्हां हस्तियां दा अदब करदे। अदब किन्ना कर, बेशक। हालांकि बेशक बच्चियां दी शान फलाना शान जी 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 बेशक। इमाम अली मकाम तशरीफ ले आए, आपने फरमाया
जनाब उमर फारूक अपने मिंबर ते सन कि आप उतरिए, ये मेरे नाना का मिंबर है। अल्लाह अकबर। जनाब फारूक आजम ने कोई जलाल का इजहार नहीं किया, फौरी थले आ गए अल्लाह और कहा कि बेटे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਮਿੰਬਰ ਨਹੀਂ। वाह सुभान अल्लाह। ਐ ਸੈयਦਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਪਨੇ ਇਤਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। सुभान अल्लाह। और इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते ने, एक अगे तवील रवायत है वो चल रही है, इमाम अली मुकाम खुद रवायत करते हैं कि मैं फारूक आजम कोल गया, मुलाकात हुई, और वो लंबी रवायत है, लेकिन उस मुलाकात के आखिर के अंदर फारूक आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ए हुसैन इब्ने अली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज्जत दी है, दस्तार पाई सी और अपने वालां दी तरफ इशारा कर रहे सन। दस्तार अरब दे अंदर तानू पता है इज्जत व अज़मत है, इफ्तिखार दा निशान है, तुरा इम्तियाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू जो इनायत कीता है अल्लाह दा फजल है और आप दे खानदान दे वसीले नाल है, तवस्सुल नाल है। अल्लाह अकबर। ते ए अदब जेड़ा, और ताड़ी गल नाल मैं एक गल जरूर करांगा और अपने दोस्तां नाल बड़े दस्ते अदब जोड़ के, अगर असी ओ बयानिए बयान करना शुरू कर दिए ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਮਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਉਮਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਗੂਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਗੂਤ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ में ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਮਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਮਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਮਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਗੋਇਆਈ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, और कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है पूछे कि तेनू बोलने की ताकत दी सी, तू मेरे महबूब दी उम्मत नूं तोड़ के आया। कंटेंट कंट्रोवर्शियल होंदा है ते मैं वायरल हो जांदा, मेरी वायरलिटी दा की फायदा? अगर उम्मत रसूल जिहड़ी है टूट रही है, उम्मत दे इज्तमाल ही यूज हो रहा है या नफाक ली? अल्लाह अकबर। दिल ते चाहता जी असी इहो ही गुफ्तगू इस तरह ही करते रहिए, लेकिन एक चूंकि अज के दौर की एक चीज़ ऐसी भी है कि मैं वो तुहाडा प्रोग्राम सुनो डिजिटल ते भी देखा, ਤੇ ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਦੀਨ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਜਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋੜਨਗੇ ਕਿ ਜੋੜਨਗੇ। बेशक मैं अपनी सोसाइटी ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ? खुल के सवाल कर लो, मेरा ख्याल है, जी मैं तमीद सिर्फ इस वास्ते बनी कि जनाब हाँ जी मैं गल मैं गल हज़रत ही करन लगा सा कि ये दसो कि तुहाडा की ख्याल है, तुसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दे बारे तुसी गुफ्तगू कीती उत्थे भी, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲਡ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਟੇਲਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰਿਬ ਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਦੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਹੋਇਆ ਕਰਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਮਿਸਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ 14 ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਅਦਨਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੈਪਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ हजरत अली उल मुर्तज़ा, हजरत अली हजवेरी और अलामा इकबाल। मैं एवोल्यूशन इन्हां दी देख रहा। ठीक। मैं जदों हजरत अली हजवेरी नूं पढ़ना वा ते एक समंदर है और उन्हां नूं पढ़न दे बाद मैनूं लगदा है कि मेरे कोल एक जरा इल्म भी नहीं है, क्योंकि सूफिया दे एक बहुत वड्डी जमात ते अली मैं पढ़ी ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਅੰਦਰ PhD ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕ ਅਲੱਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਵਾਫੇ ਨੇ, ਹਨਾਬਲਾ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸਲਫੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਇੱਕ ਆਜਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਕ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਫੇਕ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲਾਇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਵਾਂਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਨਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ और यह हदीस अक्सर कोट करते हैं कि आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। और फरमाया कि ये हौज़े कौसर तक ये जुदा नहीं होंगी, हौज़े कौसर पे मुझसे मिलेंगी। उन एक गल दा मैनू सवाल दा एक जवाब चाहिए। जो आका भी गल फरमा रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत सिर्फ हसन हुसैन ही ने। हाय हाय हाय। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ? ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ? ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਜਰੇ ਤੇ ਖੰਗਾਲੋ। ਇਹ ਅੱਧ ਦਾ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ 6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ, 12 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਲਹਾਕੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਹਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਲਹਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲਹਾਕਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਾਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਹਿਸ অর ਹਰ opinion with a pinch of salt. ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ, not every opinion is final. And this is important. One needs to learn this. Allahu Akbar. Don't follow blindly. Do not follow the opinions blindly. If you start harboring grudge for Muinuddin Chishti Ajmeri without even realizing the contribution that this man has and even committed. When you don't know about the personality, then how? मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक ओशन ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਲਾਤੀਨ ਦਿਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਨਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਤੀਨ ਦਿਹਲੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਨਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਕਾਬਰ ਅਸਲਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਰਜੂ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੁਰਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਹਦ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਜਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਨਾਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸੈਰ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਿਕ ਖਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।